بزرگ بڑے دے آیا آتا موسیٰ کھر جلتے موسیٰ کدھر جا رہے ہو موسیٰ کدھر جا رہے ہو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب کے ساتھ مناجات کے لیے جا رہا ہوں شیطان اختر منہ کو سے آتے ہیں نہ سمجھ دے تسی ان کو قسمیں کدے سمجھ دے ہوا تو تسا منہ وہی نہ بڑھائے دے ہو شیطان کے اخت ہے منہ کو سے آتا ہے موسیٰ علیہ السلام آخر میں نہیں سے آتا لا عارف میں اور میں نے تجھے نہیں پہچانا حضرت میں نے تجھے نہیں پہچانا اس نے کہا مجھے شیطان کہتے ہیں ارے میرا نام ابلیس ہے موسیٰ علیہ السلام دفے ہو اساد دوں دے تھا بچا سنا او تکی تو سے نہ ماری کون اختے اور شیطان اختے نہ ماری موسیٰ علیہ السلام کہا سا اچھا موسیٰ علیہ السلام کیا بات ہے کہا ملعون دفع ہو جائے دفع کہا مجھے ملعون مت کہو شیطان کہنے لگا میں بھی سن کے لوگوں کو ملعون شیطان ملعون شیطان ملعون شیطان ملعون میں تنگ آ گیا میں مجھ تنگ ہو گیا جڑا آدھا ہے وہی مڑے دے لعنت پہ دے جڑا آدھا ہے وہی مڑے دے لعنت پہ دے جڑا آدھا ہے وہی مڑے دے جڑا نمازی قرآن کھول دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں مجھ ہی تنگ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام ہے میں کیا کرا کہ کیا رکھتا ہے تو خدا کو تے جلدے تے خدا کو جل کے گل کر بڑا خیال سمجھ نہیں آتی اردو پہ جا مزہ گیا نا اسی میں مزہ ہے او ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا میں کیا کروں کہنے لگا آپ خدا کے ساتھ مناجات کے لیے جا رہے ہو رب سے صرف اتنا پوچھ لو اگر اب بھی میں توبہ کر لوں تو کیا میرا ملعون ہونا مرحوم ہونے میں بدل سکتا ہے کہ نہیں کہ جڑے بکواتے شیطان ملعون تو پھر مرحوم آسن کے نا کہ وہ شیطان جس سے کیا ہوئے نعوذ باللہ رحمت ہوئے مرحوم دا معنی ہی ہوتا ہے نا رحم ایک تا مرحوم وہ ہوتا ہے نا گیا ہی نہیں ہوتا وہ گئے کو بھی تاخ دن کہ اس تے کیا ہوئے مر گیا اس تے کیا ہوئے رحمت ہوئے راجیو گاندھی کو تسی مرحوم نہ ہکتے آ جانی اندرا گاندھی آ جانی دا کیا مطلب ہے ایک ہی جان والی کس والی ایک جان والی توجہ میری یہ بچے بولتے ہیں یہ کام خراب کریں گے ادھر بچے توجہ میری کریں میری عادت بہت بری ہے میں کہتا ہوں میں اکلا ہی تقریر کروں وحدہ لا شریک ہوں بس بعض مولوی ہونے نو آتے ہیں اسی بھی تقریر کرا مجمع بھی پئی تقریر لگی دی ہوئے انہوں کو کچھ نہیں ہوتا لیکن بڑا مسئلہ ہے بیماری ہے بیماری ہوتی ہے کہ کرے انسان نہ ہوتی ہے توجہ میری طرف موسیٰ علیہ السلام چلے انہاں ہے ٹھیک ہے کدے میں گل کرسا خدا نال تے خدا سن کدے گل جڑی بھی کی تھی جو بھی ہوئی من کی تھی تے کوشش کرسا میں تو کو آگے دس سا کدے لانتیا تو ٹھیک ہونے تے میں تھوڑا پیغام دیکھ انسان اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام گئے جا کر اللہ سے باتیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام گھر پھول گئے مڑے جی ہیں موسیٰ پھول دن خدا تے نہیں پھول دا یار اللہ اکبر یہ تے فرق ہے مخلوق پہ تے خالق کے مخلوق وہ ہوتی ہے جو بھول جایا کرتی ہے اور خالق وہ ہوتا ہے جو کبھی نہیں بھولتا موسیٰ علیہ السلام گل بھول گئے خدا سنایا موسیٰ ادھرا نام بھی بڑا عجیب ہے موسیٰ عجیب نہ ہے خدا دی قسم قرآن پڑھے دے جتنا زیادہ خدا سن موسیٰ علیہ السلام دا نام کہتا ہے قرآن میں بولنا خطیب صاحب کسا دا نام اتنا نہیں کہتا لطیفے دی ایک کتاب ہے تھانوی صاحب دی تو جڑے کی دا نام موسیٰ سا نا موسیٰ وہ کوئی چوری کر کے دی اس ہاتھا پہ شہر پکڑی دی سجے ہاتھا پہ جڑی شہر چوری کی تھی لفافہ پکڑے دے
اور نوکر سے چھڑایا وہ سیٹی بچ آ کے ٹوٹیوں کو چھپ کے بیٹھ گئے اندر چشتی صاحب نماز پڑھا دیا سے فرم چشتی صاحب اج پورے نماشا دی نماز ہو سی انہوں نے سنا ما تلک بیمینک یا موسیٰ ما تلک بیمینک اور موسیٰ دست توڑے سجے ادھمی کیے موسیٰ میں اوپر دھوکہ توڑایا موسیٰ کو بھی پتہ لگ گیا غرق ہو گئے تھے پکڑے گئے لفافہ سڑے دے بس موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر بھول گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے کوئی ملا تھا راس او خدایا گل یاد آگئی او شیطان ملا تھا کیا اختاسا یاد کاس کرانی اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے کلیم اللہ جس نال خدا بھی گنا کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں جرا خدا نال گنا کرتے ہیں پھر بھی خوش ہوتے ہیں اللہ اکبر تقریر میں آج شروع نہیں کی تھی جس جلے تو جلے رہو صبح تک نا ٹھیک ہے کتنے پیسے دے سو پیسے سارے تو سو کرو بڑا بٹ صاحب کے نہیں ہو سکتے تویز میں کو حضرت دے چھوڑے اللہ آپ کے پیسے آپ کو نصیب کرے اللہ آپ کو برکت عطا کرے اللہ اکبر موسیٰ تجھے کسی نے پیغام نہیں دیا تھا میری طرف یا اللہ پیغام دیا تھا وہ شیطان کہہ رہا تھا کہ میں تنگ آ گیا ہوں جو اٹھتا ہے وہی کہتے ہیں شیطان ملعون یہ لانتے کھا کھا کے ربا میں تنگ آ چکا ہوں اور میری توبہ کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں خدا سنا ہے کی نہیں موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے آدمی جدوں کا صدر جرگا جلتا ہے نا اگلا من کے دے تو پھر وہ جرگوئی بولو اے اور سیاندے جرگے کو کہنا پنڈی میں جرگے ہونے کے نہیں ہوتے استا منصرہ دے جرگے نال پرے دے اور جتنے جرگے کرنا لیں سارے 2 نمبر یہ آپ کی چین نکال ہے تو وہ میری طرح اللہ موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے خدا سنا کے جو لو میں توبہ قبول کرتا ہوں میں توبہ اس کی قبول کرتا ہوں لیکن مشروط طور پر شرط کیا ہے کہا شرط یہ ہے کہ میں نے اس کو ملعون اس لیے بنایا تھا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا چلو آدم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں آدم کی قبر میں جا کر اب بھی اگر شیطان سجدہ کرتا ہے میں اس کی لعنت کو رحمت میں بدل دوں اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے انہوں نے کہا شیطان نہیں ابھی آختا میں تنگ آئے تھا تو ہون لانتی ہے کہ گل کرسا شاید جل کے آدم علیہ السلام دی قبر آگئے یہ قبران کے سجدے جائز بولو اے نہیں جائز نبی علیہ السلام دعا کی تھی ہے اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد اللہم لا تجعل قبری مسجدہ خدایا بڑی قبر کو بھی سجدہ نہ بڑھائی اور بڑی قبر کو بھی میرا گاہ نہ بڑھائی میں اتھے گیا نا سلام استے سی گیا اللہ تو سب بھی کھڑے اچھے آخو اور اچھے آخو بڑے اگے ایک پارٹی اگے جلدی ہے اگے پیر صاحب آسے تھے جلدے نال انہوں نے سلام پیش کیتا بڑے اچھے رنگ میں پھر انہوں نے کوشش ادھر دیکھے اگے دیکھے پیچھے دیکھے ادھر دیکھے رہے شرطہ کوئی بھی نہیں تو اتل ہوئی جی ہے نا پیچھے شرطہ ہوئے شرکن چھوٹی کے انگے نیڑے ہویا نا پیر صاحب بڑے ہوشیارہ سے انہوں کھرگڑا شروع کر کے دیکھا یا شیخ لا شرکن حضا کھرکن ایسا کہ شرک نہ کر اسا شرک نہ کرتا باری نہ میں تے ٹنگا کو کھرک کرتا
आदम अलैहिस्सलाम वापस आए। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए। देखो ना, इसी वास्ते बड़े लोग दाल सेक्रेटरी रखते आज भी बोल भी जुड़ता है ना। माशाअल्लाह, अल्लाह उलमा को कायम रखे। यही तो है ना, सबको सीधे राह पे लाना है। नित्य ऐसा को आदम पे ते मूसा पे फर्क न हो। माशाअल्लाह। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम उड़ के आए। देखे आगे बूढ़ा खलते थे। कौन? शैतान इब्लीस। मूसा कहो मूसा 10 के बने। मूसा अलैहिस्सलाम आखे थोड़ा कम हो गया। शैतान नचना लग गया। शैतान नचना लग गया, रक्स कीता। मूसा अलैहिस्सलाम आखे नचना नचनी दे पुत्रा। जितने भी नाचे हैं ना लेकिन कसती औलाद है ना, बोलो वे काना की औलाद है। नाचना, अरे क्यों नाचते हो? बात सुनो। जख्म मड़ी लानत रहमत में बदल गई है। नचाना दे के करा गल सुन। शरत भी है नाल। शरत क्या है? इतनी बड़ी शरत नहीं। खुदा सुना आदम अलैहिस्सलाम ते गेसरे पर कब्र मौजूद है। जुल के कब्र आगे जरा एक तन हो जुल। दादा दे पुत्रा जरा एक कब्र आगे तन हो जुल। उस आखो मैं जींदे आदम को सजदा नहीं किया था, मैं उठ कब्र आगे करा नहीं होता। ये गल नहीं हो सकती। रब को भी पता था कि ये लानती है, क्योंकि रब ने कह दिया था कि अलैहिमुल लानत इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तुझ पर लानत बरसती रहेगी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को एक गल के कर दे। आखते मूसा तू ते आखते ना शरत लाई है खुदा सुन। मुक ते शक है। शैतान आखते मुक ते शक है। मैं आखते हैं इनको भी ना करा। मुझे तो ये शक है। मुक ते शक है। मुक ते ये शक है। पता नहीं तू खुदा को गया भी है या थोड़ी गल खुदा की थी है या कसौली की थी है। अरे ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या निशानी है कि रब ही तुम्हारे साथ बात कर रहा था, शायद कोई और बात कर रहा हो। मूसा अलैहिस्सलाम है निशानी है बड़े कौन। कहा क्या निशानी है? कहा जब रब मुझसे हम कलाम हो रहा था। अल्लाह अकबर। जब मैं बात सुन रहा था, सिर्फ मेरे कान नहीं सुनते थे, मेरी आंख भी सुनती थी, मेरी नाक भी सुनती थी, मेरे जिस्म का एक एक बाल उस आवाज को सुनता था। जब मखलूक बात करती है सिर्फ कान सुनते हैं, जब खालिक बात करता है जिस्म का हर उज़्व उस बात को सुनता है। आखा लगे आखता तू सच है। दुई निशानी के मूसा अलैहिस्सलाम आख्या ये आवाज एक ही पासे आंदी सी, उतो भी आंदी सी, तलो भी आंदी सी, दाएं तरफों भी आंदी सी, बाएं तरफों भी आंदी सी, इधरों भी आंदी सी, उधरों भी आंदी सी, हर तरफ से आवाज आ रही थी। शैतान ने कहा ये भी सच है। और तीसरा, जब मैं आवाज सुन रहा था मुझे मजा भी आता था और हैबत भी महसूस हो रही थी। कहने लगा बात सच है, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता। आगे बात बड़ी लंबी है, मैं गल को छोड़ी ऐसी। अल्लाह अकबर। मैदान महशर में, मैदान महशर में फरमाया या माशरल कुर्राए वल हुफ्फाज, एक आलियों की जमात है, आफसों की जमात। कारी हर तरफ से उठ के खड़े हो जाएंगे। अल्लाह पाक आवाज दे रहे हैं, हर तरफ से आवाज आ रही है। तजल्ला सू बसू, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू। ये तो आप चिश्ती साहब से जाकर पूछें, महफिल जिक्र में बैठकर पूछें किस तरह मजा आता है जब आदमी खुदा का नाम लेता है, अल्लाह के नाम की ज़रबे लगाता है। अल्लाह पाक आवाज दे के कहते हैं या माशरल कुर्राए वल हुफ्फाज, ए कारियों की जमात, ए आफसों की जमात। कारी कहते हैं लब्बैक लब्बैक लब्बैक, ए अल्लाह हम हाज़िर हैं। क्या बात है, हमसे कोई
अल्लाह फरमाते हो कारियों और कुरान पढ़ने वालों, कुरान पढ़ाने वालों, आज मैंने तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर मुतनब्बे करने के लिए मैंने आवाज नहीं दी। अल्लाह फिर क्या बात है? अल्लाह फरमाएंगे इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया फइन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। जरा कुरान की आयत पढ़ते चले जाओ, जन्नत के दरजात चढ़ते चले जाओ। जहां तुम आखिरी आयत खत्म करोगे वहां तुम्हारा आखिरी मुकाम होगा। कारी कहेंगे, कारी मुश्ताक साहब बैठे हैं और हज़रात यहाँ बैठे हैं। अल्लाह पाक मैदान महशर में भी सबको कारी कहेंगे अल्लाह कुरान लोगों ने मुख्तलिफ लहजों में पढ़ा। अल्लाह अकबर। सुदेश साहब का लहजा अपनाए, शुरैम साहब का लहजा अपनाए, कारी अब्दुल बासित साहब का अपना लहजा है, यहाँ कारी मुश्ताक साहब का अपना अंदाज है, कारी इमरान साहब का अपना अंदाज है, चिश्ती साहब का अपना अंदाज है, कुरैशी साहब का अपना अंदाज है, मुगल साहब का अपना अंदाज है, पठान साहब का अपना अंदाज है। कोई पानीपती लहजे में पढ़ता है, कोई बगदादी लहजे में पढ़ता है, कोई मश्क में पढ़ता है, कोई हदर में पढ़ता है, कोई ठहर ठहर के पढ़ता है, कोई तेज तेज पढ़ता है। अल्लाह जो किरात तुझे पसंद हो, जो अंदाज तुझे पसंद हो, अल्लाह हमें जरा उस अंदाज की भी निशानदेही कर ले ताकि हम कोशिश करके वो अंदाज अपना लें जो तुझे अच्छा लगता है। अल्लाह फरमाएंगे ओ कारियों, ये अंदाज दुनिया में चला करते थे और मैदान महशर में मैं तुम्हारे अंदाज नहीं देखता, मैं तुम्हारे कलकले नहीं देखता, मैं तुम्हारे मुन्ने नहीं देखता, मैं तुम्हारा इजहार इदगाम नहीं देखता। अल्लाह फिर क्या देखते हैं? अल्लाह फरमाते हैं कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया। अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह दुनिया में मस्जिद में मुसल्ले पे खड़े होकर किबले की तरफ मुंह करके हाथ बांध कर, फरमाया जिस तरह नमाजियों को पीछे खड़े करके आप आगे खड़े होकर पढ़ा करते थे, आज भी जरा उसी लय में उसी अंदाज में पढ़ो। पढ़ना तुम्हारा काम है, जन्नत में पहुंचाना मेरा काम है। अल्लाह यहाँ तो जन्नत नजर नहीं आ रही, माशाअल्लाह करके मुझे और ताजा कर दे, और बोले आधा घंटा और बोले तवज्जो 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 पे बोलो तुसी मैं अपनी मर्जी कर सकता हूं। दो ओके ओके ये भी गए, चलो थोड़ा जे वक्फा ना दे वो जुलना ने जुलते रहो, असि आप तो तरे रहे जुला पीछे। अल्लाह अकबर। तवज्जो तवज्जो तकाजा भी होता है। तबलीगी जमात का बयान शुरू हुआ, तकाजा आज होला ना, एक पेशाब आए दो ये कर दे, दो आए दे होते ये कर दे। क्या जमात है, अल्लाह की कसम मजा आ गया। कैसा हमें जीने का तरीका सिखा दिया खुदा की कसम। अल्लाह अकबर। या अल्लाह यहाँ तो जन्नत नहीं है, हम क्या करें, किस तरह? अल्लाह फरमाएंगे जिब्राइल यहाँ से सीढ़ियां लगा दे ताकि एक एक आयत पढ़ते चले जाएं, जन्नत को इनके कदमों में ला के रखते, जन्नत के दरजात चढ़ते चले जाएं। मुझे कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया पे एक और बात याद आ गई, कर ना कि न कर मुकाना करो, वैसे ही नहीं आया था। तवज्जो मेरी तरफ, आखिर बस थोड़ी देर है। आखिर डांडे बोल गया कि चढ़ गया। एक और बात याद आई यार, पहले जमाने में ये होता था ना, लोग शेर का एक मिसरा पढ़ते थे और वो शायरों को दे देते थे कि इसके जवाब में मिसरा बनाया जाए, इसके जवाब में मिसरा बनाया। मैं किस तरह समझाऊं तो सुनो, चलो मैं समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। जिस तरह एक शायर ने ये कहा, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। कसा किया है उसको गान पसंद नहीं,
اللہ اکبر. وہ شعر بڑے نالوں قسم مولویہ دیکھا اس کا کیا بت پرستی شریعت محمدی میں آئی نہیں اس لیے تصویر جانا میں نے بنوائی نہیں. اس کا دودھ بھی ٹھیکا ہے مولوی صاحب. ایک عاشقہ دیکھا عاشق مزاج اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا. مولوی اپنے انداز میں سوچتا ہے, عاشق اپنے انداز میں سوچتا ہے. عاشق نے دیکھا اس لیے کہ اس نے کہا ایک سے جب دو ہو, ایک سے جب دو ہو تو حسن یکتائی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے بنائی. تو بھی ٹھیک ہے آپ نے نرد ہے پترا. ایک بیچارہ غریب آدمی جو تھا سا جس نے جیب خالی سے بڑے نہ ہو چکا بڑا سا بچ کچھ بھی نہ سا اسا کیا مانگتا ہے دام مصور جیب میں ایک پائی نہیں. اور ایک تو سگو آندہ تو اکنوت نہیں آندی اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. اسی طرح ایک شخص کی زبان پہ ایک جملہ آیا, میں ختم کرتا ہوں. ایک جملہ آیا, جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا آج شب کو نماز میں کعبہ کو میری پیٹھ تھی, آج راتی میں ہی جی نماز پڑھی ہے کعبے در بڑی کانڈا سی. کعبے در بڑی کعبے در بڑی آج شب کو نماز میں کعبہ کو میری پیٹھ تھی. اسا ہے کسب جرت ہے تے استعاء مصرا ہم وزن بنائے کسا کیا کیا پسند نہ آیا کسا کیا کیا پسند نہ آیا. اللہ اکبر. ایک حافظ قرآن اٹھا اس نے کہا آج شب کو نماز میں کعبہ کو میری بھیڑ تھی, میں تھا امام اور میرا باپ تھا مقتدی. میں تھا امام اور میرا باپ تھا مقتدی. اور لوگوں میں کیا کرتا اور لوگوں نے مجھے امام بنا دیا تھا اور میں قرآن کا حافظ تھا, میں آگے کھڑا تھا اور میرے پیچھے میرا کعبہ میرا باپ کھڑا تھا. اللہ اکبر. یہ قرآن ایسی کتاب ہے. تو حافظ اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ, پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ, پڑھتا جاؤ. حافظ کیا کہے گا؟ حافظ کہے گا ربا میں اکیلا ہی چڑھتا جاؤں, میں نے یوں ہی تو نہیں پڑھا. میرے والدین نے مجھے مدرسے میں داخل کیا, خود مشقتیں برداشت کی, اساتذہ نے مجھے پڑھایا. ربا لوگوں نے مدرسے کے لیے چندے دیے اور محلے والوں نے جلسہ کرایا اور مانسرے سے مولوی آیا, اس نے تقریر کی, لوگوں نے انتظامات کیے اور پھولوں کی پتیاں پھینکی, بڑے بڑے انتظامات ہوئے. ربا جب تک ان کو نہیں بھیجے گا میں نہیں جاؤں گا. پوچھو علماء سے قرآن دے کر قسم دے کر کیا حافظ قرآن یوں کہے گا کہ نہیں کہ میں اکیلا نہیں جاتا, میں اکیلا نہیں جاتا. اللہ پاک فرمائیں گے او فرشتوں یہ تو ضد کر کے کھڑا ہو گیا ہے, میں رب نہیں کہ آج اس کے ایک ایک نخرے کی لاج نہ رکھوں. اللہ اکبر. ایک ایک نخرے کی لاج رکھوں گا. اللہ فرمائیں گے اس کے والدین کو لاؤ, والدین لائے جائیں گے. علماء نے ایک بات لکھی ہے, جب والدین کا کہا جائے گا نا کہ لاؤ, حافظ قرآن کا دل دھڑکے گا. ارمان اگر ادھر ہوتے تو رب کی ذات بھی بڑے موڈ میں تھی, نالی جنتا کو کینچو لائیا بات پہ خدا جانے کے بڑھتے. اللہ دلوں کے بہنوں کو جانتا ہے, اس کے ٹک ٹک کو رب جان لے گا. پروردگار کہیں گے اور تیرے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے, میرے لیے کوئی مشکل نہیں. دائیں طرف دیکھ تیرا باپ کھڑا ہے, بائیں طرف دیکھ تیری والدہ کھڑی ہے. اب فرشتے کہیں گے اللہ یہ تو غبار میں اٹک ہوئے, ان کو اسی طرح لے دیں. اللہ فرمائیں گے نا نا
ना, चिश्ती साहब ने, उलमा ने, इंतजामिया ने इनके लिए, इनके वालिदैन, इनके बच्चों के लिए दस्तारबंदी के लिए जलसे का इंतज़ाम किया था। बड़ी मुशक्क़तें की थी, बड़े खर्चे किए थे, बड़े बैनर छापे थे, बड़ा कुछ किया था। अब इनके वालिदैन की दस्तारबंदी बाकी है, आज मैं रब खुद करूँगा। अल्लाह अकबर। उनकी हुई थी, इनकी और खुश नसीबो आज बच्चों की हो रही है, कल मैदान महशर में तुम्हारी होगी। मैं बताता हूँ कैसे होगी। अल्लाह फरमाएंगे, मैं ही गल करके गाल मुकाना, इधर मर, इधर पैगाम दे दो तो बस छुट्टी होने वाली है। तवज्जो मेरी तरफ। अब आप थक के हैं, मुझे पता है। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने सदीक़ अकबर, शाने उमर फारूक, शाने उस्मान गनी, शाने अली मुर्तज़ा, शाने हाफिज़ कुरान। क्या बात है। ये पता है कोई नारे की मार देने, मौलवी को पेट्रोल देने। ये असल लोगों की जिंदगी यही नारे, ये पेट्रोल है। ये जी नारा लगता है ना, मौलवी जवान हो जाता है, बे बुढ़ा हो है, वो जवान हो जाता है। तवज्जो मेरी तरफ। बस अब नहीं लगाने नारे, तो मेरी चंद बातें सुने। मैं इस तो बगैर भी जवान हूं, मैं ये भी सदा बाहर हूं। तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक फरमाएंगे, इनको इस तरह जन्नत में नहीं दे जाना। या अल्लाह क्या करें? अल्लाह फरमाएंगे हौज़े कौसर पे ले जाओ। या अल्लाह वहां कौन होगा? फरमाया वहां मेरा हबीब बैठा होगा, जिसके हाथ में जामे कौसर होगा, और दाएं तरफ सिद्दीक़ अकबर होंगे, बाएं तरफ फारूक आज़म होंगे, सामने उस्मान और हैदर करार होंगे। ले जाया जाएगा, फरिश्ते गुस्ल कराएंगे, जामे कौसर से आबे कौसर पे लाएंगे। या अल्लाह अब ये कपड़े तो मेले गुबार में हटे हुए हैं। अल्लाह फरमाएंगे जिब्राइल जन्नत के खजानों से जोड़े लाओ। जोड़ा पहनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। जोड़ा पहनाने के बाद वापस लाएंगे। यहाँ स्टेज पे उलमा हैं, सुलहा हैं, मुफ्तियान हैं, अदकिया हैं, असफिया हैं, अबरार हैं, खुतबा हैं। वहाँ स्टेज पे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह और खुद परवरदिगार आलम की जात। या अल्लाह क्या करना है? अल्लाह फरमाएंगे इनकी दस्तार बंदी होनी है। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, तफसीर रूहुल बयान, अल्लाह मेरा दिल ये चाहता है कि ये मेरी औलाद है, इन्होंने अपनी औलाद को तेरा कलाम याद कराया, मैं ये ताज उठा के इनके सर पे रखूं। अल्लाह फरमाएंगे आदम आराम से बैठ। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो जाएंगे, अल्लाह मेरा नाम इस कलाम में मौजूद है और बहुत ज्यादा मौजूद है, मेरा जी चाहता है कि ये एजाज मुझे मिले। अल्लाह फरमाएंगे मूसा तू भी बैठ। मूसा अलैहिस्सलाम भी बैठ। ईसा अलैहिस्सलाम उठ के खड़े होंगे, अल्लाह मां की गोद के अंदर तेरी तौहीद के जो नारे मैंने लगाए थे उनका तज़किरा इस कुरान में मौजूद है। मां की गोद में ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। अल्लाह अकबर। इन्नी अब्दुल्लाह। ओ ईसाइयों, मैं अल्लाह नहीं, मैं अब्दुल्लाह हूं। इन्नी अब्दुल्लाह। अल्लाह मैं उठा के रखूं? अल्लाह फरमाता है तू भी नहीं। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा रखेंगे, फरमाया वो भी नहीं। फरमाया ये जो इन्होंने याद किया है ये मेरा कलाम है, मैं रब अपने दस्ते कुदरत से उठा
اٹھا کر ان کے سروں پہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیبو، آج آپ کے بچوں کی دستار بندی ہوئی، کل آپ کی دستار بندی ہوگی۔ آپ کے بچوں کی دستار بندی علماء نے کی، آپ کی دستار بندی پروردگار خود کرے گا۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اللہ پاک آپ کے مدرسے کو، مسجد کو